सत श्री अकाल। तुसी देख रहे हैं पंजाब मेल यूएसए टीवी। मैं वरुण कौर मान। खबरां दे बुलेटिन दे विच तुहाडा स्वागत। खबरां दे बुलेटिन दे स्पॉन्सर ने रियल्टर गुरजतिंदर सिंह रंधावा। इन्हां तो हर तरीके की प्रॉपर्टी खरीदी वेची जा सकती है। इन्हां दे फोन नंबर तुसी स्क्रीन ते देख सकते हो। ते हुण पेश ने पहलां चुणवीआं खबरां। यूएस की फर्स्ट लेडी नूं मिले पीएम मोदी, कहा विकास लई भारत अमरीका की दोस्ती जरूरी। वाइडन वालों जिनपिंग नूं तानाशाह दस्सण ते भड़किया चीन। ब्लिंकन की चीन यात्रा दरमियान वाइडन ने गरमाया माहौल। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमरीका की फर्स्ट लेडी नूं दिता 7.5 कैरेट का ग्रीन डायमंड। राष्ट्रपति वाइडन नूं भी दिते कुछ खास तोहफे। अमरीका की महिला जेल विच गैंगवार के दौरान औरतां नूं अग ला के अते गोलियां मार के मारिया, कुल 41 मौतां। भारत के प्रधानमंत्री मोदी का वेलकम करो, पर जाणो 75 अमरीकी संसद मैंबरां ने जो बाइडन नूं चिट्ठी लिख के कीती केड़ी मंग। न्यू जर्सी के साबका ट्रैक स्टार मारियो हेस्लॉप की मौत। ते हुण इन्हां खबरां दा विस्तार। अमरीका कनेडा सने देश विदेश दीआं होर बहुत सारियां खबरां। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्हीं दिनी अमरीका के दौरे ते ने। उन्होंने बुधवार नूं अमेरिका की फर्स्ट लेडी जिल बाइडन दे नाल मुलाकात की। दोहां ने नैशनल साइंस फाउंडेशन विखे स्किलिंग फॉर फ्यूचर इवेंट विच हिस्सा लिया। इस दौरान संबोधन करदिआं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत अते संयुक्त राष्ट्र की साझेदारी टिकाऊ अते समावेशी विश्व विकास के पिछे डाइविंग इंजन वजों काम करेगी। उन्होंने दोवां देशों के विचकार विकास की गति नूं कायम रखण दे लई प्रतिवादी पाइपलाइन नूं पालण की लोड़ ते जोर दिता है। उन्होंने कहा कि विकास की गति नूं बरकरार रखण दे लई भारत अते अमरीका नूं प्रतिवादी एक पाइपलाइन की जरूरत है। एक पासे अमरीका विच उच्च श्रेणी के विद्यक अदारे अते उन्नत टैक्नोलॉजियां ने, दूजे पासे भारत दे विच विश्व की सब तो वड्डी युवा फैक्ट्री है। इस करके मेरा मनना है कि भारत अमरीका साझेदारी टिकाऊ अते समावेशी विश्व विकास का इंजन साबित होएगी। इस तो पहला पीएम मोदी वाशिंगटन डीसी पहुंचे अते एयरबस ते उन्हां दी रस्मी स्वागत किया गया। नाल ही गार्ड ऑफ ऑनर भी दिता गया। प्रधानमंत्री मोदी कुछ देर तक स्टेट डिनर विच शामिल भी होए, जिस विच उन्हां नूं अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडन अते पहली महिला दे द्वारा सद्दा दिता गया सी। फर्स्ट लेडी जिल बाइडन दे नाल प्रधानमंत्री मोदी ने अलेक्जेंड्रिया वर्जीनिया विच नैशनल साइंस फाउंडेशन का दौरा किया, जिथे उन्होंने दोवां देशों के विद्यार्थियों के नाल गलबात की जो अपने अपने अर्थचारे के महत्वपूर्ण उद्योग विच कामयाब होने के लिए उन्हां नाल संबंधित हुनर हासिल कर रहे हैं। भारत सरकार के वलों विद्यार्थियों के उज्जवल भविख लई कीते गए कामां बारे गल करदिआं पीएम ने कहा कि वो नवी सिक्ख्या नीति लैके आए ने अते सिक्ख्या अते हुनर नूं एकीकृत किया है। स्किल इंडिया तहत भारत ने 15 बिलियन तो वध लोकां नूं AI, ब्लॉकचेन, ड्रोन अते होरां दे खेतर विच हुनरमंद बनाया है। उन्होंने भी कहा कि स्कूलों विच भारत सरकार ने 10,000 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित कीतियां ने, जिथे बच्चों नूं नवीनता दे विच शामिल होने दे लई सहूलतां प्रदान कीतियां गईयां ने। भारत के प्रधानमंत्री ने अमरीकी विद्यार्थियों नूं भारत आउण दी अपील की है अते कहा कि संयुक्त राष्ट्र के सैकड़े अध्यापक पहलां ही भारत विच ने ਇਹ तकनीकी साझेदारी विच हिस्सा लै रहे हैं। भारत अमरीका अध्यापकों के आदान प्रदान प्रोग्राम के विचार का प्रस्ताव देंदे हुए भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि असीं भारत अमरीका अध्यापकों के आदान प्रदान प्रोग्राम नूं शुरू करन बारे सोच सकते हैं। भारतीय संस्थावां दे नाल दुनिया भर के विग्यानियां ते उद्यमियां की शमूलीयत नूं वधाउण दे लई असीं 2015 विच ज्ञान ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ अकादमिक नेटवर्क की शुरुआत की। मैनूं ये दसदिआं खुशी हो रही है कि इस दे तहत अमरीका तो 750 फैकल्टी मैंबर भारत आए ने। उन्होंने कहा कि मैं सोचदा कि इकट्ठे मिलके दोवां देशां नूं वख-वख मुद्दिआं ते हैकथन का आयोजन भी करना चाहिए। ये मौजूदा समस्यावां दे हल दे नाल भविख दे लई नवे विचार पेश कर सकता है। अमरीका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की चाइना यात्रा दरमियान अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग नूं तानाशाह दस के माहौल नूं फिर गर्म कर दिता है। चीन ने अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडन वालों चीनी आंग शी जिनपिंग नूं तानाशाह दस्सण नूं बेहद बेतुका ते गैर जिम्मेवाराना दस्सिया। उत्तरी कैलीफोर्निया च एक समागम के दौरान
ਵਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੀਨੀ ਗੁਬਾਰਾ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਦੇ ਜੈਟ ਵੱਲੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡੇਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਉੱਪਰ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਸੂਸੀ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਸੂਸੀ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ 2 ਬਾਕਸ ਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਗੁਬਾਰੇ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜਿਨਪਿੰਗ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਵਾਈਡਨ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਵੱਲੋਂ 2 ਆਲਮੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੱਢਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜਿੰਗ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਈ। ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਗੁਬਾਰਿਆਂ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਚੀਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਹੁਪੱਖੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਵਿਕਸਿਤ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਸੰਕਟ 'ਚ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਈਡਨ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੇ ਬੀਜਿੰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਈਡਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਕਸਾਵਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮਾਓ ਨਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਧਿਰ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਬੇਹੱਦ ਬੇਤੁਕੀ ਤੇ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੱਥਾਂ, ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸਲ ਆਰਥਿਕ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਨੇ। ਚਾਈਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੀਜਿੰਗ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਸ 'ਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਕੁਆਡ ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਏਸ਼ੀਆਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 4 ਦੇਸ਼ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਅਤੇ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ 'ਚ ਦਸਤਾਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦੌਰੇ ਤੇ ਗਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਅਤੇ ਜਿਲ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਹਫਿਆਂ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਜਿਲ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ 7.5 ਕੈਰਟ ਦਾ ਗ੍ਰੀਨ ਡਾਇਮੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਚੰਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੱਬਾ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੋਹਫੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਝਲਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਤੋਹਫੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਗਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਯੂਐਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਚੰਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੱਬਾ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਕਾਰੀਗਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਡੱਬਾ ਮੈਸੂਰ ਚੰਦਨ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ 5ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਬਕਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ 10 ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਡੱਬੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 10 ਦਾਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ 10 ਦਾਨ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਨੇ। ਗਊਦਾਨ ਲਈ ਗਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਨਾਰੀਅਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਜਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮੈਸੂਰ ਕਰਨਾਟਕ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਚੰਦਨ ਦੇ ਸੁਗੰਧਤ ਟੁਕੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਤਿਲ ਜਾਂ ਚਿੱਟੇ ਤਿਲ ਦਾਨ ਦੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 24 ਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਦਾ ਹਾਲਮਾਰਕ ਵਾਲਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾਨ ਵਜੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੇ ਦਾਨ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਰੁਪਿਆ ਦਾਨ ਵਜੋਂ ਤੋਹਫੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਬਕਸੇ 'ਚ 99.5% ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਹਾਲਮਾਰਕ ਵਾਲਾ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹੌਂਡਰਸ ਦੀ ਤਮਾਰਾ ਵਿਮਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਵਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 41 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੈਂਗ 18 ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਗੈਂਗ 13 ਦੇ ਮੋਡਿਊਲ ਕੋਲ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਗੈਂਗਵਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 25 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ 16 ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਦੀ ਸਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੌਂਡੁਰਾਸ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਘਾਤਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦੌਰੇ ਤੇ ਗਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉੱਥੇ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ 72 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ 10 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 75 ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਂਸਦਾਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ। ਉਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਹਾਮਹਿਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ
ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। समाचार एजेंसी राइटर्स के अनुसार पत्र लिखण वाले अमरीकी संसद मैंबरां ने कहा कि वो धार्मिक असहनशीलता, प्रेस की आज़ादी, इंटरनेट की पहुंच और नागरिक समाज संगठनों नूं निशाना बनाउण नूं लैके चिंतित ने। पत्र विच उन्होंने अमरीकी विदेश विभाग और सिविल सोसाइटी दीआं रिपोर्टां दा हवाला दिंदे होए कहा कि साडे राष्ट्रपति भारती पीएम मोदी तो पहला भारत विच पॉलिटिकल स्पेस दे घट होण, धार्मिक असहनशीलता विच वाधा, स्विस सोसाइटी संगठनां ते पत्रकारां नूं निशाना बनाउण, प्रेस ते इंटरनेट ते वधदियां पाबंदियां दा मुद्दा चुको। राष्ट्रपति बाइडन नूं भेजे गए पत्र ते कुल 75 डेमोक्रेटिक सैनेटरां अते प्रतिनिधित्व सभा दे मैंबरां ने दस्तखत कीते। ਇਹ ਪੱਤਰ ਮੰਗਲਵਾਰ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਈਟਰਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟਰ ਕ੍ਰਿਸ ਵੈਨ ਹੌਲੇਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਿਤ ਪ੍ਰੈਮਿਲਾ ਜੈਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਲਈ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੋ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਫਲ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਣਨੀਤਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦੋਸਤੀ ਇੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। बीते दिनी न्यू जर्सी की समरसेट काउंटी में 3 वाहनों की टक्कर हो गई। इस टक्कर दे विच न्यू वर्सविंक दा वसनीक 23 साला व्यक्ति जो हाई स्कूल में एक स्टैंड आउट ट्रैक का नामवर एथलीट सी हादसे में मारिया गया, जिसकी पहचान मारियो वजों हुई है। वो शाम 5:30 बजे के करीब फ्रैंकलिन टाउनशिप के हैमिल्टन स्ट्रीट के पूरब वल गड्डी ते जा रहा सी। सोमवार नूं जदों उसने सेंटर लाइन नूं पार किया तो पश्चिम वल जाण वाले वाहनों नूं टक्कर मार दी। इस मगरों एक दे बाद कई वाहनों की टक्कर हो गई जो हिल क्रेस्ट एवेन्यू के कोने नेड़े पश्चिम वल नूं जा रहे सन। गंभीर रूप दे विच जख्मी मारियो नूं स्थानक हॉस्पिटल लिजाया गया, जिथे उसकी सੱਟ कारण मौत हो गई। अधिकारियों ने दस्सिया कि उसने जिस वाहन नूं टक्कर मारी है उसका ड्राइवर एक हिल्सब्रो का निवासी है जो हॉस्पिटल में दाखिल सी। तीजे वाहन के ड्राइवर की हालत ठीक है। मृतक फ्रैंकलिन हाई स्कूल में एक शानदार करियर दौरान न्यू जर्सी के इतिहास में सब तो महान हाई स्कूल स्पिंडरा में एक मन्निया जाता सी, जिसने 8 मीट ऑफ चैंपीयन विच खिताब जीते और 2018 और 2019 लड़कियां दे ट्रैक एथलीट ऑफ द ईयर का खिताब अपने नाम किया। निर्यात ਲਈ ਨਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੱਭਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਿਰਯਾਤ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 7% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2022-23 ਵਿੱਚ 17.4% तक पहुंच गया। अमरीका नूं होण वाले निर्यात विच 2011-12 तो बाद रुझान विच बदलाव आया। इस दे उल्ट 1998 तो 99 तो 2010 तो 2011 तक अमरीका नूं भारत के निर्यात विच लगातार गिरावट दर्ज की गई। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ 1998 ਤੋਂ 99 ਦੇ ਵਿੱਚ 21.7% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2010-11 ਦੇ ਵਿੱਚ 10.1% ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 2020 ਤੇ 21 ਅਤੇ 2021 ਤੇ 22 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 23 ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। 2017 ਵਿੱਚ ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ 2015-2020 ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮੱਧ ਮਿਆਦ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਰਾਮਦ ਲਈ ਨਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਕ ਬਣੇਗਾ। संयुक्त राष्ट्र हैडकुआटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਯੋਗ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗਿਨੀਜ਼ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਜਿਲ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਜ ਦੌਰੇ ਦੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ 9ਵੇਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਸੈਸ਼ਨ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਗਿਨੀਜ਼ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਗਭਗ ਹਰ
ਕੌਮ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਯੋਗ ਅਭਿਆਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਜੀਵਤ ਹੈ ਬਲਕਿ ਗਤੀਮਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਗ ਕਾਪੀਰਾਈਟ, ਪੇਟੈਂਟ ਅਤੇ ਰਾਇਲਟੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਯੋਗ ਨੂੰ ਹਰ ਉਮਰ, ਹਰ ਲਿੰਗ ਅਤੇ ਹਰ ਸਰੀਰਕ ਸਥਿਤੀ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ, ਕੰਮ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਨੀ ਦਿਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਸੂਖਵਾਨ ਸੈਨੇਟਰ ਮਾਰਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਾਟੋ ਪਲੱਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਾਟੋ ਪਲੱਸ 5 ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜੋ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਖੁਫੀਆ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਨਾਟੋ ਤੇ 5 ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਜਾਪਾਨ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਾਰਨਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਮੀਡੀਆ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਸੈਨੇਟ ਇੰਡੀਆ ਕਾਕਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋ-ਚੇਅਰ ਸੈਨੇਟਰ ਜੌਨ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਬਿੱਲ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇ। ਵਾਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਮਤਾ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਾਟੋ ਪਲੱਸ 5 ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਮਾਮੂਲੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਦਾਖਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਾਰਨਰ ਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਕਾਰਨਰ ਸੈਨੇਟ ਇੰਡੀਆ ਕਾਕਸ ਦੇ ਸਹਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਇਹ ਕਾਕਸ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਕਸ ਹੈ। ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵਾਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੌਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਹਫ਼ਤਾ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬੇहद ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਛੂਹਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰਮਾਈਕਲ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਚਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਕਾਉਂਟੀ ਸ਼eriff ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਹ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਚਨਦੀਪ ਨੇ 2001 ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਦਯਾਨੰਦ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੀਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਸਮੇਤ 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਾਰਜੈਂਟ ਮਾਈਕਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਯੂ ਯਾਂਗ ਤੇ ਹੈਂਗ ਕੋਂਗਾਇੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਯੂ ਯਾਂਗ ਵਿਰੁੱਧ ਪੀਪਲਜ਼ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਏਜੰਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਊਰੀ ਵੱਲੋਂ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਫੋਕਸ ਹੰਟ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀਆਂ US ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੂਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਫੋਕਸ ਹੰਟ ਚੀਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2014 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਸਰਕਾਰ ਭਗੌੜਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। US ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਮੈਥਿਊ ਓਲੇਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ PRC ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਚੀਨ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਕੋਲੋਰਾਡੋ ਦੇ ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਤੀ ਉਲਟਣ ਕਾਰਨ ਡਾਕਟਰ ਡਸਟਿਨ ਹਾਰਕਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਚਿਨਸਨ ਕਲੀਨਿਕ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਹਾਰਕਰ ਆਪਣੇ 4 ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਈਟ ਵਾਟਰ ਰਾਫਟਿੰਗ ਟ੍ਰਿਪ ਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਡਾਕਟਰ ਹਾਰਕਰ ਦੀ ਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਾਰੋਨ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਦੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਰਿਆ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਮौज ਮਸਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦਰਿਆ ਪਾਣੀ ਵਧੇਰੇ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸ਼ਤੀ ਉੱਪਰ ਡਾਕਟਰ ਡਸਟਿਨ ਤੇ ਉਸਦੇ 3 ਬੱਚੇ ਸਵਾਰ ਸਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਉਲਟ ਗਈ। ਡਾਕਟਰ ਡਸਟਿਨ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਏ, ਪਰੰਤੂ ਡਸਟਿਨ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। NDP ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਤੋਂ ਸਰੀ BC ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਉੱਘੇ ਮੈਂਬਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ
ਕਤਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਿੱਜਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ। ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੈਂਡੀਸਿਨੋ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਹਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਲਾਪਤਾ ਪਣਡੁੱਬੀ ਸਮਰਸੀਬਲ ਦੀ ਖੋਜ ਦੌਰਾਨ ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਦੇ ਮਲਬੇ ਨੇੜੇ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਕੋਸਟ ਗਾਰਡ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲਾਪਤਾ ਸਮਰਸੀਬਲ ਵਿੱਚ 5 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਇੱਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੁੱਬਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਦੇ ਮਲਬੇ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਸਨ। US ਕੋਸਟ ਗਾਰਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ P3 ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੋਜ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਚਾਅ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬਚਾਅ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। US ਏਅਰ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਫੇਲੋ, ਨਿਊਯਾਰਕ, ਸੇਂਟ ਜੌਨਸ ਅਤੇ ਨਿਊਫਾਊਂਡਲੈਂਡ ਤੋਂ ਵਪਾਰਕ ਪਣਡੁੱਬੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ 3 ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ C-17 ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਹਾਜ਼ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫੌਜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਗਸ਼ਤੀ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ 2 ਜਹਾਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੋਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਡਾਈਵਿੰਗ ਮੈਡੀਸਨ ਮਾਹਰ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਟਾਈਟਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੋਨਾਰ ਬਲਬ ਵੀ ਭੇਜਿਆ। ਡਾਈਵਿੰਗ ਮੈਡੀਸਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਟਾਈਟਨ ਨਾਮ ਦੀ ਕਾਰਬਨ ਫਾਈਬਰ ਪਣਡੁੱਬੀ ਓਸ਼ਨਗੇਟ ਐਕਸਪੀਡੀਸ਼ਨਸ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਹਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣੇ ਦੇ 2 ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯਾਤਰੀ ਸਵਾਰ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਨ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਖਲਬਲੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਲਈ ਉਹ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਰੰਟ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਖਤਰੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਅਰਪਣ ਖੰਨਾ ਨੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 3 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 4 ਸੰਸਦੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2 ਸੀਟਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ 2 ਸੀਟਾਂ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਫਸਵਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੱਖਣੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਆਕਸਫੋਰਡ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਲਿਬਰਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਡੇਵਿਡ ਹਿਲਡਰਲੀ ਅਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਅਰਪਣ ਖੰਨਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ 16,144 ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਖੰਨਾ ਨਿਕਟ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿਲਡਰਲੀ ਤੋਂ 2570 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜੇਤੂ ਰਹੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਅਰਪਣ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਧਰ ਅਰਪਣ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਰਪਣ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਏਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਰ ਡੇਮ ਗ੍ਰੇਸ, ਵੈਸਟ ਮਾਊਂਟ ਤੋਂ ਲਿਬਰਲ ਆਨਾ ਗਿਨੀ ਅਤੇ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਵਿੱਚ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੱਖਣੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਲਿਬਰਲ ਬੈਨ ਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੈਨ ਕਾਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ 46 ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿੱਤ ਹੋਣ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਰਾਤ ਤੋਂ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਸੰਤ ਦੀ ਸੀਟਿੰਗ ਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਲਿਬਰਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲਸ ਉੱਤੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਪਈ ਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਰਾਤ ਭਰ ਜਾ ਕੇ
VOTING ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਊਸ ਲੀਡਰ ਮਾਰਕ ਹਾਲੈਂਡ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਹਾਊਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 18 ਸਤੰਬਰ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਈ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਾਲੈਂਡ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਐਮਪੀਸ ਰਾਤ ਤੱਕ ਬਹਿਸ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਹਰ ਰਾਤ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਲਾਤੀਨੀ ਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੜਕ ਤੇ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਧਮਾਕੇ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 16 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 7 ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਧਮਾਕਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਢਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਗਏ। ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਸਥਾਨਕ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਐਡਵਾਰਡ ਸਿਵੇਲ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਸ ਧਮਾਕਾ ਦੱਸਿਆ। ਚਸ਼ਮਦੀਦਾ ਨੇ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਸ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਬਦਬੂ ਆਈ। ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਲਪਟਾਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰਸ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਹਿਦ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ। 2019 ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ 66 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਵਰੁਣ ਕੌਰ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿਵਾ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।